انہوں نے اسے سمجھایا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کو ہانیہ کی گود میں بٹھایا اور ایک آخری نظر ان سب پر ڈالتی آہستہ آہستہ اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ دل ٹوٹے پتے کی مانند کانپ رہا ہے۔ مزنت کو واپس سلار سے بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس سب کی وجہ سے وہ بھی بہت پریشان تھی۔ اس نے سلار کے روم تک پہنچ کر دروازہ نوک کیا تو خاموش ہی رہی تھی۔ سلار نے اندر آنے کا نہیں کہا تھا مگر وہ آہستہ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی، لیکن اندر ایک بدبودار دھونے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا تھا، ایک بازو پیچھے پھیلا رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ جلا رکھی تھی جس کا دھواں کمرے میں پھیلا تھا۔ سحر کی الرجی تھی دھوئیں کی، اس ضبط کے چکر میں کچھ لمحات میں اس کا ناک اور گالیں سرخ ہو چکی تھیں، البتہ آنکھیں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے پانی آیا تھا۔ سلار نے قدموں کی چوک پر سر اٹھایا تو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اس نے کاٹ دئے نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر گالی۔ وہ اب تو آ چکی تھی مگر اس کے دل کر رہا تھا واپس بھاگ جائے۔ وہ تو اس کی سخت نظر پر ہی زہر ہو جاتی تھی۔ اس سے بات کا کیا خواہ کرتی؟ مجھے موری نے بھیجا ہے کہ آپ سے وجہ پوچھوں کہ آپ غصہ کیوں ہیں؟ وہ وہیں سے ہی نظریں جھکائے بولی تو سلار نے گھور کر اس سے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر سگریٹ کو بجھا کر ایش ٹرے میں پھینکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سحر کو اس سے الرجی ہے، اس کا سانس رسا جاتا ہے زیادہ دھوئیں سے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ میرے غصے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا تو سحر کی آنکھوں میں پانی آیا۔ وہ پہلے ہی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، اب سلار کی بات سے مزید دکھی ہوئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ آنسو نہ کرے مگر اچانک ہی ایک آنسو موتی کی صورت میں ٹوٹ کر اس کے آنکھ سے گرا۔ سلار جس کی نظریں اس پر تھیں اس شفاف مولی کو دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ وہ تیز دے اٹھتا تک آیا، پہلے پیچھے سے دروازہ لاک کیا، اس کے بعد سیٹ کے اس دیوار تک لایا، اس دیوار سے تنگ کر کے دونوں بازو اس کے اطراف میں رکھے اور چہرہ بالکل اس کے سامنے جھکایا۔ وہ نازک سا وجود اس کے فولادی وجود کے پیچھے چھپ ہی گیا تھا جبکہ وہ اب وہ خوفزدہ خود کو کھوا رہی تھی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا سلار شاہ ان ڈراموں سے نہیں پگھلتا، وہ انتہائی تلخ لہجے میں بولا تھا۔ تو سحر نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ ہٹیں، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش سے جلتی ہوئی بھی مشکل ہی نیچے دیکھتی بولی تھی جبکہ اس کی مزاحمت پر جانے کیوں سلار کو مزید انگ لگی تھی۔ سلار شاہ اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہا تھا جو اس نازک سی لڑکی کی غربت میں سکون پا رہا تھا۔ سلار کا دل نہیں کر رہا تھا کہ فی الحال وہ اس سے دور ہو، اور اب وہ اپنے دل پر حیران تھا۔ اس کے دل و دماغ میں تو انسا خیرات تھی اس لیے مگر اب یوں اچانک سے کیا ہوا تھا اور اگر میں آج نہ ہوتا تو وہ بوجھل لہجے میں بولا تو سحر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے سحر کو حیرت انگیز کر دیا تھا۔ سلار کو بھی اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ ہاتھ چہرے پر پھیرتا خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر آج اس کا نفس اس پر حاوی تھا۔ سلار نے ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب دیکھا جو نہایت پرکشش بھوری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلار کو لگا وہ جب کھو دے گا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ گیٹ لاسٹ، آئی سیڈ جسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ اچانک دھاڑا تو سحر نے سہم کر اسے دیکھا جو اب اس کی طرف نہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے بھاگتی ہوئی اس کمرے سے نکلی تو سلار بیڈ پر بیٹھتا اپنے ہاتھوں پہ چہرہ گرا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئی ہیٹ سلار شاہ، یو ہیٹ۔ وہ جیسے خود کو ہی یقین دلا رہا تھا مگر دل تھا کہ الگ ہی انداز میں دھڑ کر اسے کسی اور جگہ لے جا رہا تھا، جیسے سلار سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ اپنی منت کو کسی طور پر فراموش نہیں کر سکتا تھا اور اس کے دل پر حق تھا تو صرف اور صرف منت سلار شاہ کا۔ اسے یقین تھا کہ منت کے بعد اس کا دل یوں ہی ویران رہے گا مگر آج جیسے اس ویرانی میں محبت کو رپل پھوٹ چکی تھی۔ نہیں، میں منت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں صرف اور صرف منت سے محبت کرتا تھا اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر بولا تھا مگر اندر سے وہ ابھی بھی بے چین ہی نظر تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ سلار نے جانے کیا کیا تھا۔ اب وہ لاہور جا رہا تھا، نہ ہی اسلام آباد بلکہ باقاعدگی سے آفس جا رہا تھا۔ آغا سائیں تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ وہ خاندانی کاروبار سنبھال لے، نہ کہ چند پیسوں کی جاب، مگر دل عزیز پوتے کی خواہش وہ اسے جاب کرنے کی رضامندی دے گئے تھے۔ سلار ان دنوں بالکل ساکت تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی وہ زنان خانے میں آتا تھا۔ آفس سے کمرے، کمرے سے آفس سے کمرے میں آتا، کپڑے وغیرہ بدل کر مردان خانے میں چلا جاتا، وہاں کچھ دوست آ جاتے تو سلار کا دن یوں ہی گزر جاتا تھا۔ سحر ان دنوں بالکل آزاد پنچھی کی طرح گھوم رہی تھی۔ اس کے بعد ہانیہ اور عمر کے ساتھ بہت اچھے گزر رہے تھے۔ عمر اب اسے پہچاننے لگا تھا، اسے قریب دیکھ کر وہی ہاتھ پاؤں مارنے لگتا تو وہ بھی گڑگڑا دیتی تھی۔ سب گھر والے پوچھتے کہ سحر پھر سے پہلے جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، البتہ سلار کے ذکر پر یاں وہ تو اٹھ کر چلی جاتی ہے، یاں
हद संजीदा हो जाती है। इन दिनों के वालिदैन और आगा साईं अब इनके रिश्ते को लेकर परेशान थे, क्योंकि अब तो वो रहने भी अलग कमरों में लगे थे और एक दूसरे से दोनों की कोई बातचीत भी नहीं होती थी। नादिर शाह ने बादशाह के कहने पर इस दिन के बाद भी कई बार सहर को समझाया था कि अपने शौहर का ख्याल रखें, इसकी ज़रूरतें थी इसे फराहम करें। इनकी बातों का मफ़हूम वो अच्छे से समझ गई थी, मगर वो इन्हें कैसे बताती कि सलार हरगिज़ इससे इस तरह का कोई ताल्लुक भी कायम नहीं करना चाहता, और चाहती तो वो भी नहीं थी, मगर वो तो जलोलर की थी, चाहती भी तो क्या ही कर लेती। आज आगा साईं ने इन दोनों को ही अपने पास अपने कमरे में बुलवाया था। सहर बहुत घबरा रही थी कि जाने वो क्या कहना चाहते होंगे। सहर मुलाजमा के बुलावे देने पर फौरन ही आगा साईं के कमरे में दाखिल हुई तो सलार शाह वहाँ पहले से ही मौजूद था। इसे देखकर सलार ने फौरन नजरें फेर ली तो आगा साईं की इसकी हरकत नागवार गुजरी। सलार दोनों में अपने दिल की बात जबरदस्ती ही दबा रहा था, और इसकी यही कोशिश थी कि ना वो सहर को देखे और ना ही इसका दिल मजीद इसकी तरफ मुतवज्जा हो। सहर ने सलाम किया तो आगा साईं ने जवाब देते इसे अपने साथ ही बैठने का इशारा किया। वो आहिस्ता से इनके साथ बैठी तो आगा साईं ने मुस्कुराकर मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी, फिर इसके नखरे नखरे चेहरे की तरफ देखा। ठीक है मेरी गुड़िया, इनके प्यार से पूछे गए सवाल पर इसने असबात में सर हिलाते इनकी तरफ देखा, जो हमेशा की तरह बहुत रौब लग रहे थे। मैंने आप दोनों से बात करने की खातिर आपको यहाँ बुलाया है। आगा साईं सीधे होते बोले तो सलार के चेहरे पर बेजारी आई। आगा साईं प्लीज़, अब मस्जिद मुझसे कोई भी पाबंदी मत लगाइएगा। आपकी बहुत सी बातें कबूल की हैं मैंने, अब मज़ीद नहीं कर सकता। जो जैसा चल रहा है चलने दें। सलार की बात पर आगा साईं ने इसे घूरा, जबकि सहरियों की नज़र झुकाए बैठी थी। आप दोनों को इस रिश्ते के हकूक़ व फ़राइज़ के मुतल्लिक़ कुछ मालूम भी है, जिसकी आप पिछले काफ़ी दिनों से तौहीन कर रहे हैं। आगा साईं बगैर किसी लगी पिटी के मुदावे पे आए तो सहर का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ, जबकि सलार ने एक नज़र इसे देखा, फिर आगा साईं की जानिब मुतवज्जा हुआ। खामोश रहें सलार, हमें बात करने दें। हमें पता चला है कि आप अलग कमरों में रह रहे हैं, क्या ये सच है? इसे कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि जब आगा साईं ने इसकी बात काटी और सवाल किया। साईं की तरफ देखा, ये सच है, इसने इत्मीनान से कहा तो आगा साईं ने हल्के गुस्से से घूरा। वजह? इनके सवाल पर सहर तो हाथों को आपस में मरोड़ने लगी थी, जबकि सलार ने अपनी मर्दाना शमाल उतार कर सोफे पर रखी, फिर आगा साईं में बिल मुड़ोड़ने लगे। वजह आप बेहतर जानते हैं कि इस छोटी सी बच्ची को मैं बहसियत बेबी हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता, इसलिए हम अलग ही रहते हैं। और आगा साईं, जिन हकूक़ फ़राइज़ का आप ज़िक्र कर रहे हैं ना, इनकी ज़रा भी उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। मैं वो तमाम हकूक़ अपनी मनचाही बीवी को दे चुका था, और अब इनको देने के लिए ना मेरे पास कुछ है और ना ही मुझे इनसे कुछ चाहिए। सलार ने बेबाकी से अपनी बात की तो सहर का चेहरा हया से लाल टमाटर हुआ था। साथ ही साथ इसे तौहीन का एहसास भी हुआ था कि वो कैसे कह गया था कि ना वो इसे हकूक़ दे सकता है और ना इसे चाहिए। यकीनन ये औरत की ज़ात की सबसे बड़ी तौहीन थी। इसकी बात पर आगा साईं का चेहरा गुस्से से भाप छोड़ने लगा। ये किस किताब में लिखा है कि कम उम्र लड़की से शादी नहीं की जा सकती, या इसे अपने जायज़ हकूक़ नहीं लिए जा सकते? हाँ, और आपको शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी के मुतल्लिक़ ये सब कहते हुए? आगा साईं गुस्से से धाड़े थे, मगर सलार पर कोई असर नहीं हुआ। आगा साईं, अब मज़ीद आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो भी गुस्से से बोला था। सैर अब यहाँ खुद की कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही थी, मगर आगा साईं के हुक्म के बगैर जा भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोश से बैठी रही। हम सब कुछ कर सकते हैं सलार शाह, क्यों? हम रुतबे और उम्र दोनों में आपसे बुलंद हैं। और मेरी बात आप दोनों कान खोल कर सुन लें, जितनी बात बदमिजागी होनी थी वो होगी, अब अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं। सहर बेटा, आप अभी से अपने असल कमरे यानी इनके कमरे में रहेंगे, और बहसियत बीवी इनकी हर ज़रूरत का ख्याल आप खुद रखेंगे। अगर इन्होंने आपसे ज़रा सी भी सख्ती की तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं जो फ़ैसला लूँगा उस सलार शाह को अच्छे से होशो हवास में लौटा देगा। अब आप दोनों जा सकते हैं यहाँ से, और याद रहे कल मुझे आप बिल्कुल नए नवेले जोड़े की तरह सूरत में मिले। आगा साईं कहते साथ ही अपना सर उठा लिया, मतलब अब दोनों कुछ नहीं कह सकते थे। सलार गुस्से से तन पन करता कमरे से निकला तो सहर भी उठने लगी, जब आगा साईं ने सर रखा और इसे वापस बिठाया। मैं वाकिफ़ हूँ सलार के मिजाज से, मगर यकीन रखे बेटा, बीवी की मोहब्बत बेगरने नवाबजादों को भी संवार देती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मोहब्बत से इनका दिल जीत लेंगी। शाबाश, अब जाएं इनके पास। आगा साईं ने इसे मोहब्बत से समझाया तो वो भी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। सलार शाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। पहले ही बहुत मुश्किल से वो अपने दिल को थपक थपक कर खामोश करवाता था, और अब तो आगा साईं ने इसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। सहर इसके बाद कमरे में आई थी। वो आहिस्ता से चलती अंदर आई और कमरे का किला समेटने लगी। सलार ने इसकी जानिब देखा तो इस नज़र इसकी थोड़ी हेल्दी मगर हिचकदार कमर से होती शफाफ गर्दन पर गई। सलार ने तेजी से निगाहें फेरी और वाशरूम में घुस गया। सहर ने हैरत से मुड़कर वाशरूम के बंद दरवाजे को देखा, यानी वो जिद का पक्का था। इसने सर झुकाते कदम
کمرے سے باہر رکھے۔ پھر کچھ ہی منٹ میں وہ اپنا ایک ہینڈ کیری کی سیٹ